सहनौ भुनक्तु सह
विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं ग्राम्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाग्रधोमुखम् अधो निस्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततनं शिलाभिस्तुलं भक्त्याघोषसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्ने विश्वाच्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभदं तिष्ठं नाहारमजरत्कविः वीर्यपूर्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे वभास्वर ईवारशोकवत्तन्वी ीताभास्वत्यनोपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिस्तेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः
विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहम् गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं त्रिगुणरहितसाक्षी ब्रह्मरूपं वरेण्यं त्रिगुणरहितसाक्षी ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः वितरितुमवधेयम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ति वितरितुमवधेयम् ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगणितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् प्रणयगणितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुम् धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः
ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಇದೇ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಇದೇ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತೀಯರೇ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ದಿನವೇ ಸಾರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಇದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಇದೇ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಎದೆಯು ನಿನ್ನ ಧಾಮ ಎದೆಯು ನಿನ್ನ ಧಾಮ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಧುರ ಧಾಮ ಎದೆಯು ನಿನ್ನ ಧಾಮ ಎದೆಯು ನಿನ್ನ ಧಾಮ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಧುರ ಧಾಮ ದಿಗ್ವಿಷಯಗಳ ತುಂಬಿದೆ ದಿಗ್ವಿಷಯಗಳ ತುಂಬಿದೆ ಭಕ್ತವೃಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿದೆ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಬಯಸೇವಯ್ಯ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಬಯಸೇವಯ್ಯ ಜನಧನಾದಿ ಗೌರವ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಬಯಸೇವಯ್ಯ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಬಯಸೇವಯ್ಯ ಜನಧನಾದಿ ಗೌರವ ನಮಗಿಲ್ಲವೋ ಅನ್ಯ ಕಾಮ ನಮಗಿಲ್ಲವೋ ಅನ್ಯ ಕಾಮ ಆತರಾಗಿ ಬಂದೆವಿಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಮೃತ ನಿಲಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಮೃತ ನಿಲಯ ನಮಗಿಲ್ಲವೋ ಮರಣ ಭಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಮೃತ ನಿಲಯ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಅಮೃತ ನಿಲಯ ನಮಗಿಲ್ಲವೋ ಮರಣ ಭಯ ಜಯತು ಜಯತು ನೀತಯ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ಸುದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತೀಯರೇ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ದಿನವೇ ಸಾರುವ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಿದೆ ಸುದಿನ
ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ನಾನು 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 ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಈಗ ಆರಿಕೆ ಇದು ಮನದ ಕುತಂತ್ರ ಕೃಪಾಳು ಎನ್ನಿಂದವರಿಗೆ ಸಂಗೀತು ಉಪಕಾರ ಎನ್ನಿಂದವರಿಗೆ ಸಂಗೀತು ಉಪಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮಂದ ಮಲಿಯನು ಕೃಪಾಳು ಸತ್ಯವಂತನು ನೀನು ನಿರಭಿಮಾನನು ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನು ನೀನು ನಿರಭಿಮಾನನು ನೀನು ಕಪಟವನರಿಯದ ಸರಳ ಶುದ್ಧನು ನೀನು गाओ हरि नाम मधुर श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधा
रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सजग रामई चरण बिहारी,
वही राज रघुवर तुमको मेरे राज रघुवर तुमको मेरे राज रघुवर तुमको मेरे राज। समझेयागलो तवकीपुदु मनद क्षीणेश्वर यात्रे परमहंस तीर्थवाणीय पंच अमृतद पात्रे परमहंस तीर्थवाणीय पंच अमृतद पात्रे मनद शिवेश्वर यात्रे समझेयागलो तवकीपुदु मनद शिवेश्वर तीर्थवाणीय पंच अमृतद पात्रे समझेयागलो तवकीपुदु मनद समझेयागलो तवकीपुदु मनद
ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನ ಕಾಣುವೆ ಆರ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನ ಕಾಣುವೆ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ತದಿ ಉರಿಯುವೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಹೆಸರೇ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು, ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲಕನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಾರಿ, ಗಂಗಾವಾರಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೆಲಕ್ಕೂ ಕಾಣದಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾನನ. ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಪಂಚವಟಿಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನ ಪಡೆದು, ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನ ಪಡೆದು, ಮಹದಾನಂದವನ್ನ ಪಡೆದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ, ತ್ಯಾಗ ಭೂಮಿ, ತಪೋಭೂಮಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಜೆ ಆಗಲು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತಿರ್ಬೋದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸೋಪಾನದ ಒಂದೊಂದು ಸೋಪಾನವನ್ನ ಹತ್ತಿದಂತೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ 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 ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಹ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮೈ ಮರೆತು ಸೂರ್ಯನ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಆ ಗೃಹಿಣಿ ಮನೆಯ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ತುಳಸಿಯ ಮುಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವಾದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಭೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಭೆ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 55 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋರು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಗಿರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಗಿರು ಓಡಾಡೋರು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ತರ ಓಡಾಡೋರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ರು, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇರೋರು. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರವರು, ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರವರು ಹೊರಟವರು. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋರು, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆ ಶುರುವಾಗೋದು, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಶುರುವಾಗೋದು, ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಟಿಂಗಿನ ವಯಲಿನಿನ ನಾದ ಶುರುವಾಗೋದು. ಎಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅವರವರವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋರು, ಮನೆ ಹಿರಿಯರು, ಗೃಹಿಣಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್, AC ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದರೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದಾಗೋಯ್ತು ಅದಾಗೋಯ್ತು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪನೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋರು, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿರವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಂತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗೋದು. ತುಳಸಿ ದರ್ಶನವಾಗೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ತುಳಸಿಯ ದೀಪ ಇಡೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಇಡೋದಕ್ಕೆ 2 ದೀಪದ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಿಂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರು. ಆ ದೀಪದೊಳಗಡೆ ಹಣತೆಯನ್ನು ಇಡೋರು. ದೀಪಾವಳಿ ಅಲ್ಲ, ದಿವಸ ಇಡೋದು. ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಇಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ? ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ,
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮಥುರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದರ ಬದಲು ಬೃಂದಾವನ, ಮಥುರೆ, ಕಾಶಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಮನೆ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಮನದೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಮನದೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಕುವೆಂಪು, ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು, ಮಾನಪ್ಪನವರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಟ್ರಾವೆಂಕೂರ್, ಆ ಟ್ರಾವೆಂಕೂರ್ನ ಮಹಾರಾಜನ ಮನೆತನದವರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು. ರಂಗನಾಥನ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥನ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರು ಮರಿವಲ್ಲಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಅರಮನೆಯ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪುಟ್ಟ ಆಶ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಂತು ಬಿಡಿ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದರು ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದರು, ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಬೇಲೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಳಿಯ ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಮೂದೋಯ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅವರಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿವಾಂಗಸ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹೆದರ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಈಗಲೇ ಯಾಕೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಯಾಕೋ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂರ್ಖರು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬು ಹನಲಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಗಂಗೆಯ ಎಡದಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆಗೆ 4 ಮೈಲಿ ದೂರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಗಲಿಬಿಲಿ ತಟ್ಟದ ಪವಿತ್ರ ಮೌನ ಮುದ್ರಿತ ರಮ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಿಬಿಡ ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ ತರು ಸಮೂಹ ಮಧ್ಯೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಮಹಾಕಾಳಿಕಾ ದೇವಾಲಯವು ಧರ್ಮದ ವೈಜಯಂತಿಯಂತೆ ಧೀರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಧೀರ ವೈಜಯಂತಿಯಂತೆ ಧೀರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿವಿಧ ತರು ಸಮೂಹ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮದ ವೈಜಯಂತಿಯಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ 1912ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. 1912 ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಕಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಿಸರದ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ.
ಏನೋ ಭೂತಾಯಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಬದುಕಂಡು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜೊದಾರೋ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು, ವೃಕ್ಷಗಳ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಗಂಗೆಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ? ಗಂಗೆನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗೆ, ಕಾವೇರಿ, ಸಿಂಧು, ನರ್ಮದಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಎಂತೆಂತ ಗೋದಾವರಿ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಏನದು ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಲ್. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಅವು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರಿಕನು ನೌಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೋಪಾನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಏರಿ ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹೋದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಂತಿರುವ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಚಾಂದಿನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶಾಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಚಾಂದಿನಿ ಅಂತ ಆ ನದಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಂದಿನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಂದಿನಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯ ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿಯೂ 6 ಶಿವಮಂದಿರಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಎದ್ದಿವೆ. 6, ಈ ಕಡೆ 6, ಆ ಕಡೆ 6 ಶಿವಮಂದಿರ, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು. ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸಿದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಂಗಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಟಕ 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 ಶಬ್ದ ಬರೋದು. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇವೆ. ಈಗಲೂ UK ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೋಡ್ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಲಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 2 ದೇವ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು ರಾಧಾಕಾಂತನ ಗುಡಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ಯಾಮ, ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ಯಾಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ಯಾಮೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಕಾಳಿಯ ಗುಡಿ. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣ ಮರ್ಮರ ಪ್ರಸ್ತರಾವೃತವಾದ ಮಂದಿರ ತಲ. ಪ್ರಸ್ತರಾವೃತವಾದ ಮಂದಿರ ತಲ. ಸೋಪಾನಯುಕ್ತವಾದ ಉಚ್ಚ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 1000 ಎಸಳಿನ ಸಾವಿರ ಎಸಳಿನ ತಾವರೆ. ಆ ರೌಪ್ಯಮಯ ಸಹಸ್ರದಳ ಮಹಾಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೇಂಕಲಿಗೆ ತಲೆಯಾಗಿಯೂ ಬಡಗಲಿಗೆ ಕಾಲಾಗಿಯೂ ಬಿಳಿಯ ಹಾಲುಗಲ್ಲಿನ ಮಹಾಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವ್ಯಕ್ತವು, ನಿರ್ಗುಣವು, ಅಕರ್ಮವು, ನಿಷ್ಕಲಂಕವು, ಚಿರಸುಪ್ತವು, ಚಿರಶಾಂತವು, ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಶವದಂತೆ ಶಿವಾನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಶಿವ ಮೂರ್ತಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವು, ಗುಣಮಯವು, ಕರ್ಮಮಯವು, ಚಿರಜಾಗೃತವು, ರಜೋಗುಣಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀಲ ಪ್ರಸ್ತರ ನಿರ್ಮಿತ ತ್ರಿನಯನಿಯಾದ ಸುಂದರ ಭವತಾರಿಣಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಣ ಭೂಷಿತೆಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ರುಂಡ ಮಾಲಿನಿಯಾಗಿ ನರಕರ ಮಾಲಾಕಟಿ ಬಂಧನ ರಂಜಿತೆಯಾಗಿ ಅಭಯ ಹಸ್ತೆಯಾಗಿ ನಾಟ್ಯ ಭಂಗಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆರಾಧಿಸಿದ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಚಿತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಆ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ರಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಡೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಯಾರು ಇದ್ದರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ಒಂದು ನೀರಿನ
ಗಿಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವೇ ಭಗವತ್ ಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಈ ಸರಿಯ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಬರೋ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನಸ್ಥರು, ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧರು. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವತಿಯ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೀತಾ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗುತ್ತೆ. ಮುಗಿದೈತ ಸಮಯ, ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಮುಗಿದೈತ ಅಂತ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಇದು. ಅವನು ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಮಾತು. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್. He was the headmaster of a school. He had a wife and children, other family responsibilities. Underline ivella. He had all these things, family responsibilities. During this occasion, he was trying his utmost to focus on his spiritual practices. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಳೇದು ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು, ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅವನು ಸಹ he had a wife and children and other family responsibilities. ಆದರೂ ಸಹ with all that responsibilities, he had focused his mind on spiritual practices. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಬ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಾಗಾನ ಅಂದ್ರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:15 ಅವ್ರು ಎದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ 6:30 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ತಂಪಾಡ್ತಾವು. ನಾನು ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಪಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ 5 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು 4-5 ಜನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೇನು, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಗಡಿಯಾರ ನಾವು ಗಡಿಯಾರ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಸೈರನ್ ಇತ್ತು, ಆ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೈರನ್ ಹೋಗೋದು, 1 ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಜಪಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಿಲ್ವ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲ್ವ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಲ್ವ ಮರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿನೂ ಇರ್ತಾಳೆ, ಶಿವನೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ವ ಮರ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಬರೀ ಅದೇ ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗಲ್ಲ, ಬಿಲ್ವ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. He carried his prayer, carpet and jug of water for drinking was with him. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಆಸನ, ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಜಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. At midday, finding that Yam had not yet returned, Sri Ramakrishna started towards the bel tree. But on reaching the Panchavati, he met Yam carrying his prayer carpet. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಲಿಡೇ ಬಂದಿದೆ, ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಜಪ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ, ಸ್ವಾಮಿ ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಈಗಿರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನಂದಜಿ ಅಂತ, ಅವರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಜಪ 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 ಜಪ. ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು. 90%, 95%, 98% ಎಲ್ಲ ಮೊರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ ಖುಷಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. Sometimes we wonder if God thinks of us. ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಬರೀತಾನೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. Sometimes we wonder if God thinks of us. ನಾವೇನು ದೇವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ? ನಿಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಯಾವತ್ತು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ರನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತಿದೆ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಮಲಗಿ ಪಾಡಿದರೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಿದರೆ ನಿಂತು ಕೇಳುವ, ನಿಂತು ಪಾಡಿದರೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ ಕೇಳುವ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Sri Ramakrishna's life reveals the great love and concern he had for his devotees. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠರು ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಣವಂತನೋ ಸಿರಿವಂತನೋ ಯಾರೋ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತಾನಂದಜಿ ಅಂತ. ಅವರು ಬಿಹಾರ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಹಾರಿಯರು. ಅವರು ಕಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ, ಪಾಪ ಮನೆಗೆ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಹುಡುಗ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ದತ್ತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಆಳಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಮಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಲಾಟು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತಾನಂದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಿದ್ದ, ಇವನು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಬದಲು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವ ಪ್ರೀತಿ? ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವ ನಾವು? ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಇಷ್ಟು ಕೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬರೋದಾಯ್ತು. ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳು, ಸರ್ ಒಂದು ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಅದಾಗ್ಬೇಕು, ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಅದಾಗ್ಬೇಕು, 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 ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದಾದ್ರೆ 1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದಾದ್ರೆ 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಇದಾದ್ರೆ 10 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಇದಾದ್ರೆ 101 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದಾದ್ರೆ 1001 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಕಲು ಗೋಪಿಕಾ ನಂದನೋ ಅಖಿಲ ದೇಹಿನ ಅಂತರಾತ್ಮ ದೃಕ್. ಪದ ನೋಡಿ, ಅಂತರಾತ್ಮ ದೃಕ್. ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು
ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಹೆಡೇಕ್. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ಆ ಪಂಡಿತ, ಈ ಪಂಡಿತ, ಹಳಲೇಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ, ಆ ಪಂಡಿತ, ಯಾರು ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆನೋವು ಹೋಗಿದ್ರು. ತಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟಕ ಕಪಟ ಸೂತ್ರಧಾರಿ, ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು? ಯಾರು ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಇದೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಆ ಭಕ್ತರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನ, ಆ ಭಕ್ತರ, ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾದ ಧೂಳು, ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಏನ ಪ್ರಾಣೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನಾವು ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಗಾಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿದೆ, ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನರಕನ. ನರಕ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಾಕು. ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ರ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಈ ಬಾಡಿ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ, ಯಾವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ಆ ಮರಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು, ವೃಕ್ಷ ರಾಜ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬ. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ವೃಕ್ಷ, ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತೆಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನೀರೆರೆಯೋರು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ, ಈಗ ನಾನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ 20% ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 80 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ 20% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೌ. ಈಗೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ತಾನೆ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, as God attracts devotees, so also devotees attract God. Love is reciprocal. If you love, you will be loved. ಅದೇ reciprocal. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. You love, you will be loved. ಈ ಪದ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾನೆ, this is the law. This is the law of universe. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? If you love, you will be loved. Do you know how to love? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಪದವನ್ನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೂ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. You don't know how to love ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, because our love is barter system. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯೋದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೀರಾ, ಆಂಡಾಳ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲವ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ತಂದೆಯ ಕಳೆ ಬರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ತೀಯ ಮಗು, ತಗೋತೀಯ ಮಗು ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಜೋಬಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನೋನ್ ಚಿತಾಭಸ್ಮನೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಿರಬೇಡಿ, ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚನ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಲೈಫ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಮೊನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕರು 100 ಜನ ಅಂದರೆ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೃತ್ತಿಕೇವ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೃತ್ತಿಕೆ ಏವ ಸತ್ಯಂ, ಮಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಸ್ಥಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Immersion of ash is my work ಅಂತ ಹೇಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಗತಿ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಅಸ್ಥಿನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ಆ ಥರದ್ದು ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್ ಅಸ್ಥಿಗಳದ್ದು ಮಡಕೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಯಾರ ಅಸ್ಥಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಯಾರೋ ಯಾರೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಬಂದಿದ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ. ಎಂ ರೋಟ್, ಇಫ್ ಯು ಲವ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲವ್. It's very important. It's very difficult, but once you start loving, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. When I went to Italy, I had read Saint Francis of Assisi. He used to love even birds. He used to love everything on this earth. Saint Francis of Assisi. So I can visualize the picture of Saint Francis of Assisi. On his head, on his shoulder, all birds are sitting.
always so much. He used to love the entire living things of this world. Saint Francis of Assisi. So I went to his birthplace. I was really a sort of, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. I was overwhelmed by seeing that wonderful chapel, Saint Francis of Assisi. So ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನದು, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಆ ನಾಯಿನ. ಆ ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಬಂತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆ ನಾಯಿನ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಅವನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಪರ್ಸನಲ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಮಾಡೋದು, ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಆ ನಾಯಿನ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇವನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅವತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಡಬಿಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಯಿನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇವನು ಓಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೂ ನಾಯಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಯಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ದಡ 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 ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ನಾಯಿ ನೋಡ್ತು, ಓಹೋ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಇವತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಅದೇ ತರದ್ದು 4-5 ನಾಯಿಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡಿಗಳಿದೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 4 ನಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಳು, ಅವು 4 ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೋಗಿ ಪಚ್ಚಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೇ ನೋಡಿದ್ದಿ ನಾಯಿ. ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ತ ಕಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಯಿ. ಇವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅದರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಸೇ ಹಲೋ ಟು ಅದರ್ಸ್. It would have, if it had known how to say others, hello, how are you? Nice to see you. It would have not got this stage. It would have not reached this stage now. Because it never knew how to say hello to others, other tongue. ಅದರದ್ದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಜಗತ್ತು ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಿ, ವಿಶ್ವಂ ದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರಿ. ಎಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ಪಶ್ಯನ್ ಆತ್ಮನಿ ಮಾಯೆಯ ಬಹುರು ಅದ್ಭುತಂ ಯಥಾ ನಿದ್ರಯ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರುತೆ ಪ್ರಬೋಧ ಸಮಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇವ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮೈದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ ತರ. ನೀನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೊಪ್ಪು ಹುಡುಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾಳೆ. ಸೊಪ್ಪು ಹುಡುಗಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪವನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಅದೇ, ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಕೆಲವರಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳೋದು, ಬೆಂಗಳೂರದು ಉದಾಹರಣೆನ, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಿದ್ದಂತೆ, ಇವ್ರ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಂತೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವ್ರ ಫ್ಲೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಪು, ನಿಮ್ದು ಟಾಪು ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಲೋರು, ನಿಮ್ದು ಬೆಡ್ರೂಮು ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೋಡೆ. ಮತ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಓನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿ. ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೋಡೆ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನಮ್ದು, ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಈ ಕಡೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ರೂಮ್ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಫ್ಲೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಪು, ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಪು ನಿಮ್ದು ಫ್ಲೋರ್. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಬ್ರು ಬಾಗಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಯು? 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ಇಬ್ರು ನೋಡ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ. 15 years, I was there 16 years. ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕತ್ತೆ. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ರಿ. ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು? ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಂಡಾಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಂದನಾರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ವಿಠಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಪುಂಡಲೀಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೂ ಇತ್ತು. ಮಾತೃದೇವೋ ಪಿತೃದೇವೋ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಯಾ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ನಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ದಿ. ಎರಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ದ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿಂತಿರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಪುಂಡಲೀಕ. ಎಂಥಾದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ. ಈ ಅದ್ಭುತಾನಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕರಾಗ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ದಿನದ ಕೆಳಗಡೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕಾಪಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮಲ್ಗೋ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಠಾಕೋ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇವರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಪದ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಕನಕದಾಸ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಬಂದು ಆರೆ ಕುದುರೆನ ತಂದು ತಿರುಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಬಂದಿರೋಲ್ಲ ಪಾಪ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥರ ಆಡಿ, ಆ ಮಗುನು ನಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಅದು. ಯಾವ ಮಗುನೂ ಅಳಲ್ಲ, ನಾವು ಅಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯು ಟಾಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಅದು. ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಯು ಲವ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೋಡ್, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಬರೆದ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನೀವು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನು ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ದೇವರು ಈಗ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ he was my close associate, ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ he is a very big engineer, was computer engineer. ಅವನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಓದ್ ಅಳಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇರೋದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್. But he has totally lost the capacity to withstand, capacity to see, capacity to overcome the problem. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು, ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ, ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ದೇವರ ಹತ್ರ, ಆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಗೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್, ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ತೋಡಿರಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಗುರ್ಜರಿ ತೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆನ್ನೆ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನೇನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ
ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಉಳಿದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿ, ಅದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ, ಅದಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಕೇಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿರು. ರಾತ್ರಿ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬೇಕು. ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಇಂಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಡ್ತಾನೆ. ಕರೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 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 ನನಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಾರು, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿಯ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಆ ಫಾದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಫಾದರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡ್ಯ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ದು ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 hour ಆಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಓಡಾಡೋದು. ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮೀ ಬೈ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ಫಾದರ್. 1 hour ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮೀ ಬೈ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋನ್ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇವನು ಹಾಕಿದ್ದ. ಸೊ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಜಗದ್ ರಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಲಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಆ ಸೂತ್ರ, ಈ ಸೂತ್ರ, ಆ ಪುಸ್ತಕ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ ಇಫ್ ಯು ಲವ್. This is the law taught by Sri Ramakrishna to Master Mahashaya that has been repeated here after studying Master Mahashaya's book. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯದು, ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಚೇತನಾನಂದರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬುಕ್. Sometimes I will be reading that reminiscences of Sri Ramakrishna written by his direct disciples. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆದರಲೇಬಾರದು.
ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಭಯದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಯ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಹೆದರೋರ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದ ಇದಾಗಲಿ, ಇದು ಉಳಿದ ಕಮಾನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈದ್ಯಮ. ಆ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳು, ಆಗ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ